नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवते गीता अथ गीतार नवम अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग नामकम्। श्रीभगवानुवाच अमिदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यं मनसोऽयं ज्ञानं विज्ञानसहितं यच्चत्तमक्षिशुभा अमराजविद्या राजगुह्यः पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षभगवं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अमश्रुतधनपुरुषं धर्मस्य परन्तप अप्राप्यं निवर्तन्ते मृत्युसंसारवत्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तस्वस्थितः अहं न च मतस्थानि भूतानि पुष्यमेकमश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनो। यथाकाशस्थितनित्यं वायुः सर्वत्र गमः तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि तवधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिमन्त्यमामेकं कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादविसृज्यम्। ॐ प्रकृतिं शावष्टभ्यो विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रमिमं कृष्णम् अवशां प्रकृतिर्वशम्। अहं च मां तानि कर्माणि निबाधनन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् आसक्तं तेषु कर्मसु मयादेक्षण प्रकृति श्रूयते सचराचरं हेतुना न कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मनसिं तन्माश्रितं परं भावमजानन्तं मम भूतमैश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अवजानन्ति मां मूढा मनसिं तन्माश्रितं परं भावमजानन्तं मम भूतमैश्वरम्। मोघाशमोघकर्माणो मोघज्ञानविशेषश राक्षसीमाश्रिञ्चे प्रकृतिं वैनंसिता महात्मनस्तमां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्तनन्न मनसजत्तभूतद्वयम्। सततं कीर्तनं त्वं एतान्तस्य दृढवता नमस्यन्तस्य मम भक्तिनित्युक्तपाशवे। ज्ञाने अज्ञान च पण्ये अजन्तपाशवे एकेत्वेन पृथगत्वेन बोधा विश्वतमथम्। अहमक्रोतनं यज्ञस्वदाममसदं मन्त्रमहमे वज्रमहमग्नहुतम्। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यः पवित्रमंकार ईरिक्षमयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं श्रित प्रभव प्रणस्थानं निधनं विजव्यं। तपं मम वर्षं निगृह्यजामि च अमृतं च मृत्युश्च सत्समर्जम्। अमत्र विद्यमं समपापुतपापं यक्षरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रर्थन्ते तपन्नमशब्दशुरङ्गलोकं मस्मै देवां देवदेव भोगान् तीतां भक्तसुलोकं विशलं शुने पन्नमर्तलोकं विशन्ति। एवं त्रय धर्ममनोप्रपन्नं गतागतं कमकमलभन्ते अमनन्नश्चिन्तं तममी जनपरिपाशदे तेषां नित्यभयुक्तानां योगक्षेममहं। यप्पन्नदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते ओपि मामेव कन्ते जन्त विधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वक्षणं भक्ता च प्रभुरेव च न तो मामभिजनन्ति तत्तनन्तष्टमन्ति ते यान्ति देवप्रदेवन् पितॄणान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतञ्च यान्ति मात्याजनोऽपि मम आम्पत्रां पुष्पां फलं त्वया यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिपूर्णमस्नामि प्रयदादमन। यत् करोषि यदस्नासि यज्जोषि ददासि यत्तवश्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभ अशुभ फलरेवं मोक्षस्य करबन्धने सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तममोक्षि समहं सर्वभूतेषु नामेदेष्वस्ति न प्रिय ये भजन्ति त्वं भक्तमयि ते तेषु च
ममपि चक्षुदुराचर भजते ममरन्नभाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितेषु क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति मामे हि पार्थवश्रुत्व योऽपि पवनो स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्तुयन्ति परं गतिं किं पुनर्ब्रह्मण पन्न भक्तराजसस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् एवं प्राप्य भजस्वं मन्मना भव मद्भक्तो मत्याची मां नमस्कुरु ममेव शाश्वतमेव आत्मानं मत्परायण कैवल्य नाथाय नमो नमोऽस्मि राम दयामय नमो नमः कैवल्यनाथाय नमो नमोऽस्मि राम दयामय नमो नमः सत्यनारायण नमो नमोऽस्मि राम दयामय नमो नमः कैवल्यनाथाय नमो नमोऽस्मि राम दयामय नमो नमः महाभारते शतसहस्रायां संहितायां वैयासिकं भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्याराजगुह्यनामकं नवमोऽध्याय गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलं ओम सत्यम शिव सुंदर गुरुकृपा हि केवल सत्यम शिव सुंदर गुरुकृपा केवल मधुरम 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 गुरुकृपा हि केवल एदम श्रवण मंगल एदम पठन उत्तम ओम गुरु कृपा हि केवल गुरु कृपा हि केवल गुरु कृपा हि केवल गुरु कृपा हि केवल अम्यदस्करं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वो तत्प्रसादाद् जनार्दनम् जय गीता जय गीता जय गीता ओरे गुरुर चरण
বাঁধন, সময় থাকতে চিনলাম না, লোহারে বানাই লাই রে কাঞ্চা সোনা। একটা অনুরোধের গুরু সঙ্গীত নমাং দুষ্কৃতি নমূঢ় প্রবদন্তে নরাধম। গীতায় ৩য় অধ্যায়ে ভগবান বলছেন, নমে পার্থাস্তি কর্তব্যম ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন নানাব্যক্তম অব্যক্তম বা বর্তয়ে বচ্ছ কর্মণি। অর্জুন শুনো, এই জগৎ সংসারে আমার কর্তব্য কর্ম বলতে কিছুই নাই। আমি যদি কর্ম নাও করি তাতেও আমার কিছু যায় আসে না, কিন্তু তবু আমাকে কর্ম করতে হবে। কে বলছেন? ভগবান। কারণ অর্জুন প্রশ্ন করলেন, আমি কোন পথ দিয়ে যাব? বিমিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধি মহর্ষি ভবে তৎ একং বদ নিশ্চিত্যেন শ্রেয়ঃমাপ্নুয়াম। কখনো কর্ম করার কথা বলছো, কখনো কর্ম ত্যাগের কথা বলছো, আমি কোন পথ দিয়ে যাব? এই জন্য ভগবান বলছেন, শুনো, এই জগৎ সংসার আমার, আমি যদি কর্ম না করি তাতে আমার কোনো যায় আসে না, তবুও আমাকে কর্ম করতে হবে। কারণ আমি যদি কর্ম না করি জগতের কেউ কোনোদিন কর্ম করবে না। তাহলে মানবের অবস্থা কি হবে? উৎসিদেয়ুরিমে লোকা না ক্রিয়ম কর্মছেদহম সংকরিষ্য চকর্তস্যমপাহন্যমিমা প্রজা। তাহলে প্রজাগণ, মানবগণ উচ্ছন্নে যাবে। আমি বর্ণ সংকরের কারণ হব, আমি মানব নষ্টের মূল কারণ হব, সেটা তো আমি চাই না। কারণ আমি করলেই মানব করবে, আমি না করলে কেউ করবে না। এই জন্য আমি নিজে আচরণ করে মানবকে শিক্ষা দিয়ে থাকি। ইয়াদ ইয়াদ আচরতি শ্রেষ্ঠ দত্ত দেবে তরোজনা সয়াৎ প্রমাণ কুরুতে লোকস্তৎ অনবর্ততে। ইয়াদ ইয়াদ আচরতি শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব দেবে তরোজন। এই জগৎ সংসারে মহাজনরা যাহা আচরণ করেন, শ্রেষ্ঠ জনরা যাহা আচরণ করেন, সেই কর্মটুকু আমরা অনুসরণ করে অনুকরণ করি। বাবা লোকনাথ বলেছেন, আমার চরণ ধরিস না, আমার আচরণ ধর। আমার চরণ ধরে লাভ নাই। আমি যে তোদের শিক্ষার জন্য যে আচরণটুকু করে যাচ্ছি, এই আচরণটুকু যদি তোরা ধরতে পারিস, তোরা সোনার মানুষ হয়ে যাবে। এজন্য চরণ নয়, আমার আচরণ। ভগবান নিজে আচরণ করেছেন আমাদের শিক্ষার জন্য। ভগবানও গুরুর কাছে গিয়েছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুরুকে সন্দীপনী মুনি আর 10-12 জন সন্তানের মতো শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদামের মতো ভগবানও গুরুর আশ্রমে থেকেছেন 12 বছরের অধিক। গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। আচ্ছা, ভগবান যাকে শিখান তার আবার শিক্ষার দরকার আছে? কিন্তু না, নিজে না করলে যে আজ আরেকজন করবেন, এই জন্য নিজে আচরণ করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। হে মানব, আমাকে যদি পেতে চাও তোমাদেরকে আগে গুরুর কাছে নিজেকে সমর্পণ। আমরা তো ভগবানকে দেখিনি, গুরুকেই তো আমরা দেখেছি। এজন্য গুরুই হচ্ছে জগৎ গুরুর প্রতীক। গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করো না কখন, গুরু নিন্দা কভু কর্ণে করো না শ্রবণ। গুরু নিন্দা যথা হয় তথা না যাইবে, গুরু নিন্দুকের মুখ কভু না হেরিবে।
শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ পুরী মহারাজ উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে একদম ক্লিয়ার করে বলে, গুরুকে কখনো নিন্দা করতে নাই। গুরুই জগৎ গুরুর প্রতিচ্ছবি। এজন্য আপনি যদি গুরুকে ভগবান জ্ঞানে পূজা করেন, আপনার গুরুর ভেতর ভগবান এসে আপনাকে দর্শন দিতে বাধ্য। ঠিক কিনা বলুন? তবে আপনার ভেতর সে বিশ্বাসটুকু দরকার। বিশ্বাস ছিল প্রহ্লাদের। হিরণ্যকশিপু যখন জিজ্ঞেস করলেন, তোর হরি কোথায় রে? বলে, আমার হরি তো সর্বত্র বিরাজমান। আমার হরি নাই কোথায়? আছে অনলে অনিলে, নভনীলে, নাই কোথায়? আমার হরি সর্বত্র। হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তোর হরি যদি সর্বত্র থাকে, এই স্তম্ভের মধ্যে তোর হরি আছে? প্রহ্লাদ বললেন, আমার হরি যদি সবখানে থাকতে পারে, এই স্তম্ভের মধ্যে আমার হরি আছে। যেই না গদা দিয়ে স্তম্ভ ভাঙতে শুরু করেছে হিরণ্যকশিপু, তো ওই স্তম্ভের ভেতর দিয়ে আমার ভগবান প্রকটিত হয়েছে। নাম কি? নৃসিংহ, নরসিংহ। অর্ধেক নর, অর্ধেক সিংহ। বিশ্বাসটুকু আমার থাকা চাই। আপনার গুরুকে যদি জগৎগুরু জ্ঞানে আপনি স্মরণ করেন, আপনার গুরুর ভেতর আপনার ভগবান এসে আপনাকে দর্শন প্রদান। কালীকে যদি ভগবান জ্ঞানে পূজা করেন, ভগবান কালীরূপ ধারণ করে আপনাকে দর্শন। দুর্গাকে যদি আপনি সেই ভগবান রূপে পূজা করেন, তারকে দুর্গার ভেতর দিয়ে ভগবান এসে আপনাকে দর্শন। সবগুলো ভগবানের ইচ্ছাই চলে। এটা গীতার মধ্যে বলে, গীতার মধ্যে ভগবান বলেছেন, সমস্ত দেব দেবতার পুজো আমি পেয়ে থাকি। সকলের ভেতর ভগবান প্রকটিত। আপনি একটা বৃক্ষকে যদি ভগবান জ্ঞানে পূজা করেন, ওই বৃক্ষের ভেতর দিয়ে আপনাকে দর্শন দিয়ে, যদি আপনার ভক্তি ওই রকম। এই জন্য সনাতন ধর্ম উদারতার ধর্ম। আপনি যে কোনো পথ দিয়ে ভগবানের কাছে পৌঁছতে পারবেন। ইয়া ধামং প্রবদ্ধন্তে তাঙ্গস্তথৈব ভজামি। যেই পথ দিয়ে আমাকে ডাকুক না কেন, আমি সেই পথে থাকি, অনুকম্পা করি, আমি কৃপা করি। কোনো পথ খাটো নয়। যে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের ভক্ত, তার উদ্দেশ্য যেমন ভগবান প্রাপ্তি। যে রাম ঠাকুরের ভক্ত, তার উদ্দেশ্য ভগবান প্রাপ্তি। যে শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ পুরী মহারাজের শিষ্য, তার উদ্দেশ্য ভগবান। যে গুরুর শিষ্য হই না কেন, সকলের উদ্দেশ্য একমাত্র ভগবানের কাছে যাওয়া। আমরা বিভিন্ন গুরুর শিষ্য হতে পারি, আমাদের মধ্যে এত গুরুবাদ কেন? এক গুরুর শিষ্য মনে করেন আমার গুরু বড়, ওনার গুরু মনে হয় ছোট। এইরকম মনোভাব যেন আমাদের ভেতর না আসে। আমাদের মধ্যে যেন গুরুবাদ না থাকে। আমাদের উদ্দেশ্য গুরুবাদ নয়, আমাদের উদ্দেশ্য গুরুমুখী হওয়া। মনমুখী গোয়ারা আর গুরুমুখী পিয়ারা। শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দ পুরী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী জগদানন্দ পুরী মহারাজ। এজন্য গুরুমুখিতা দরকার, গুরুবাদিতা নয়। আমরা যেই গুরুর শিষ্য হই না কেন, সকলের উদ্দেশ্য একমাত্র ভগবানের কাছে যাওয়া, গুরুর ভেতরে। এজন্য গুরুকে মনুষ্য জ্ঞানে কল্পনা করলে চলবে না। আপনার গুরু আপনার জন্য জগৎ গুরু, আরেকজনের জন্য না। কথাগুলো ভালো করে লক্ষ্য করুন। আপনার গুরুদেব আপনার জন্য জগৎ গুরু। মন্নাথ শ্রী জগন্নাথ, মদ গুরু শ্রী জগৎ গুরু, মদাত্মা সর্বভূত আত্মা তস্মৈ শ্রী গুরু। এই কথাটুকু আমরা বুঝি না। আমার জন্য আমার গুরু জগৎ গুরু, আরেকজনের জন্য না। ওর জন্য ওর গুরু জগৎ গুরু ভগবান। এই কথাটুকু আমাদের অনুধাবন করতে, এটা অনুধাবনের বিষয়। এই জন্য গুরু নিয়ে আমরা অনেকে বিতর্কে জড়িয়ে।
বিতর্ক করবেন না, তর্কে জড়াবেন। গুরুর ভক্তি দরকার। হরিবল হরিবল হরিবল। একটা অনুরোধের সে গুরুর গান। ওরে গুরুর চরণ মূল্যধন, বলো ধ্বনি, গুরুর চরণ মূল্যধন সময় থাকতে ছিলাম না, লোহারে বানাইলাই রে কাঞ্চা সোনা, গুরু পরশ মনিরে লোহারে বানাইল রে কাঞ্চা সোনা। গুরুর চরণ যে করছে সাধন, বিনা দুধে দই পাতিয়া কাইটাছে মাখন, বুকম কারতি বাচালম ঘুমলং ঘয়াতে গিরি, ইয়াত কৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধব। কি দারুণ কথা, ভালো করে শ্রবণ করবেন। গুরু কৃপায় কিনা হয়, বোবার মুখে কথা হয়। মুখ মানে বোবা, বাচাল মানে যে বেশি কথা বলে। যদি জগৎ গুরুর কৃপা হয়, পরমানন্দ মাধবের কৃপা হয়, আমার মতো বোবা লোকও বাচালের মতো কথা বলে। যদি গুরুর অযাচিত কৃপা হয়, পঙ্গুম লঙ্ঘয়াতে গিরি, যে পঙ্গু, যে চলাফেরা করতে পারে না, সে গিরি পর্বত আরোহণ করতে পারে। গুরুর চরণ যে কর, গুরুর চরণ যে করে সে সাধন, বিনা দুধে দই পাতিয়া কাইটাছে মাখন, সে মাখন খাইলে পরে, সে মাখন খাইলে পরে ভাবে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না, লোহারে বানাইলাই রে কাঞ্চা সোনা, আমার গুরু পরশ মনিরে লোহারে বানাইলাই রে কাঞ্চা সোনা। গুরুর নামের গলে পড়ে কুল কলঙ্ক লাগলো তার ভজার কি আছে, গুরুর নামে গলে পড়ে কুল কলঙ্ক লাগলো তার ভয়ার কি আছে। গুরু 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 কইয়া, গুরু 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 কইয়া সদা তার নাম জপ না, লোহারে বানাইলাই রে কাঞ্চা সোনা, আমার গুরু পরশ মনিরে লোহারে বানাইলাই রে কাঞ্চা সোনা।
কলশাই কয় ওরে অজ্ঞান সরলে গরল মিশাইয়া হারাইলি রতন। ভগবানকে ডাকতে হয় সরল প্রাণে, শিশুর মতো সরল হয়ে আপনি যদি ভগবানকে ডাকতে পারেন, সেই ডাকে ভগবান সাড়া দেন। কারণ যারা সরল তাদেরকে সবাই ভালোবাসে। কোনো শত্রুর সন্তান যদি রাত 3টায় ছোট্ট শিশুটি কান্না করে, আপনার প্রাণটা কাঁদবে। আপনার শত্রু হলো ছোট্ট শিশু, যদি রাত 3টার মধ্যে কান্নাকাটি শুরু করে আপনার মন কেঁদে উঠবে তো। আপনার শত্রুর সন্তান তো ছোট্ট শিশু, যার মধ্যে কোনো অন্য কিছু নেই, যার মন সরল, সরল বলেই আপনার শত্রুর সন্তান হলো তার জন্য প্রাণ কাছে। এই জগৎ সংসারে যারা সরল হয়ে ভগবানকে ডাকে, ভগবান তাদেরকে দর্শন দেন। এক পরিবারের মধ্যে কয়েকজন ভাই, ভাইয়ের মধ্যে এক ভাই হচ্ছে মোটা মোটা সব, কোনো কাজকর্ম নাই, শুধু খাই খাই খাই। 4 জনের খাবার একজন খেয়ে নেয়। এখন বাবা মা যতদিন ছিল ওই ছেলের ভরণ পোষণ করেছে। বাবা মা যখন মারা গিয়েছে, দায়িত্ব ভাইদের উপর পড়েছে। ভাইয়েরা আর কয়দিন চালাবে, কোনো কাজকর্ম করে না, শুধু খাই খাই, না খেলে তার চলে না। তো কিছুদিন পর ঘর থেকে বের করে দিয়েছে, বলে তোর কোনো কাজকর্ম নাই, 5 জনের খাবার একজনে খাস, তোকে তো ঘরের মধ্যে আর রাখা যাবে না, বসে বসে কে খাওয়াবে, বের করে দিয়েছে। তখন একটা মন্দিরের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। মন্দিরে উপস্থিত হয়ে, সেটা হচ্ছে রাম মন্দির, কান্নাকাটি শুরু করেছেন। ওইখানের যিনি মহন্ত মহারাজ, তিনি এসে জিজ্ঞেস করলেন, তুই কান্না করছিস কেন? বল, আমি খিদে সহ্য করতে পারি না, আমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। এখন আমি খিদার জ্বালায় কান্না করছি। ও খিদার জ্বালায় কান্না করছিস তো কি খাবে? বলে, এখানে আশ্রমে থাকবে, যত বেলা খেতে চাস তত বেলাই খাবে, তবে একটু রাম নাম নিতে হবে। তো 15 দিন ভালো করে খেয়েছে, 14 দিন। 15 দিনের মাথায় সকালবেলা উঠে দেখে, রান্নাঘরে গিয়ে দেখে কোনো রান্না বান্না হচ্ছে না। ওই ব্যক্তির তো টেনশন বেড়ে গেছে, কারণ তার না খেলে তো চলে না, না খেলে মনে হচ্ছে সে মারাই যাবে। যখন প্রথমে ঘুম থেকে উঠে যায়, কোথায়? রান্নাঘরে, রান্না হচ্ছে কিনা দেখে। রান্না যখন হয় তখন তার মনে শান্তি, কিন্তু আজকে কোনো রান্না বান্না হচ্ছে না। তো গুরুদেবের কাছে গেলেন, গুরুদেব এখন দিনের 10টা বেজে যাচ্ছে, কোনো রান্না বান্না হচ্ছে না। বলে, আজকে তো রান্না হবে না, চুলা জ্বলবে না। কেন? আজকে তো একাদশী। বলে, একাদশীর দিন তো নির্জলা উপবাস থাকতে হবে। বলো, আমি তো উপবাস থাকতে পারবো না। বলা, একাদশীর দিন তো উপবাস থাকতে হয়। বলে, একাদশী উপবাস থাকলে আমাকে আর দ্বাদশীর দিন পাবেন না। আমি একাদশী উপবাস থাকলে আমাকে আর দ্বাদশীর দিন, আমি আর দ্বাদশী দেখব, আমি মানাই যাব। গুরুদেব তো মহা মুশকিলে পড়ে গেলেন। বলে, একটি কাজ কর, এই মন্দিরে তো তুই রান্নাবান্না করে খেতে পারবি না, ধর চাল ডাল নিয়ে যা, ওই জঙ্গলের ভেতর গিয়ে রান্নাবান্না করে খাবি। তবে রান্নাবান্না করে রামকে একটু নিবেদন করবি, রামকে একটু নিবেদন করে প্রসাদ দিবি, তারপর তুই খাবি। সরল তো। তখন বনের মধ্যে গিয়ে রান্নাবান্না করে ভোগ লাগিয়ে রামকে ডাকতে শুরু করলেন। রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিত পাবন জয় সীতারাম।
রাচরা পতিত পাবন জয় সীতারাম। রাজা রাম জয় সীতারাম পতিত পাবন সীতারাম। জয় রাম জয় রাম রঘুকুল ভূষণ রাজা রাম পতিত পাবন জয় সীতারাম। হরিমন হরিমন চোখের জলে মুখ ভাসিয়ে সরল মনে যে না ভগবান রামকে ডাক দিয়েছে, তখন রাম এবং সীতা এসে উপস্থিত হয়েছে। বলে আমি এসেছি, কি করতে হবে? আপনার জন্য ভোগ লাগিয়েছি। বলে আমার গুরুদেব তো বলেছিলেন ভগবান একজন, এখন দেখি দুইজন। সরল মন্ত রাম সীতা এসেছে। বলে আমার গুরুদেব বলেছিল ভগবান কয়জন? একজন, এখন দেখি ভগবান দুইজন। তো দুইজনের জন্য তো আমি রান্না করি, আমি প্রসাদ নিবেদন করছি একজনের জন্য। বলে তোমারগুলো তোমার থাকবে। ভগবান রাম এবং সীতাকে প্রসাদ দিয়ে নিজে প্রসাদ গ্রহণ করেছেন। সরল প্রসাদ নিয়ে যেই না রাম বিদায় নিচ্ছেন, বলে আগামীবার একটু চাল ডাল বেশি করে আনবে, আমাদের সংখ্যা হয়তো বাড়তে পারে। তখন ওই ভক্ত মন্দিরে চলে আসলেন। একাদশীর দিন যখন উপস্থিত, গুরুদেবকে বলছেন গুরুদেব গতবার কিন্তু ভগবান দুইজন এসেছেন, আপনি বলেছিলেন ভগবান একজন, ওইখানে গিয়ে দেখি ভগবান দুইজন, রাম সীতা দুইজন এসেছে। এখন আমাকে আজকে চাল ডাল বেশি করে দিতে হবে, আজকে নাকি আরো বেশি আসে, ভগবান আরো বেশি আসে। হরি বল হরি। গুরুদেব বললেন দেখি এর থেকে কেউ কিনি কোনো সরল মন্ত কোনো চাল ডাল তরি তরকারি নিয়ে যাচ্ছে, আজকে আমি গিয়ে দেখবো। এবার এক বস্তা চাল সেই পরিমাণে ডাল তরি তরকারি দিয়ে শিষ্যকে পাঠিয়ে দেয়। গুরুদেব একটু পরে গিয়ে আসবে, চাল ডাল তরি তরকারি নিয়ে ওই ভক্ত ডাকতে লাগলেন রামকে, জয় জয় রাম 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 জয় জয় রাম 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 জয় জয় রাম 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 সীতা রাম রাম রাম। জয় জয় রাম 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 জয় রাম জয় জয় রাম 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 জয় জয় রাম 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 জয় জয় রাম 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 সীতা রাম রাম রাম। না রামকে ডাকতে শুরু করেছে সরল মনে, অমনে সে রামের ফুল স্টাফ আজকে উপস্থিত। রাম লক্ষণ তো এসেছে, সাথে ভরত শত্রুঘ্ন লক্ষণ আর সাথে গিয়ে এসে হনুমান, সবাই এসে উপস্থিত। দেখা গেল ওই ভক্ত রান্না বান্না না করে বসে আছে। রাম জিজ্ঞেস করলেন কই তুমি রান্না না করে বসে আছো?
বলো আমি একজন দুজনের জন্য রান্না করতে পারি, কিন্তু এতজনের জন্য তো আমি রান্না করতে পারি না। আর যেখানে আমার সীতা মা আছে, যেখানে আমার মা আছে, আমি রান্না করলে সেটা বেমানান লাগবে। আমার মায়ের হাতে আজকে প্রসাদ। রাম বললেন, সীতা কি করবে? ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করতে হবে, যাও রান্না বান্না শুরু করো। সহযোগিতা করবে হনুমান, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন সহযোগিতা করছে। আর রান্নায় কে? স্বয়ং মা সীতা দেবী। যে না রান্না শুরু করেছে, রান্নার সুগন্ধিতে সমস্ত দেব দেবতারা মুনি ঋষিরা এসে উপস্থিত হয়েছে। আজকে যেহেতু মা সীতা দেবী রান্না করছে, আজকে তো প্রসাদ না নিলে আমরা মিস করো। রান্না বান্না করে যে না প্রসাদ নিতে বসেছে, অমনি গুরুদেব এসে উপস্থিত হয়েছে। গুরুদেব সুন্দর একটা সুগন্ধি পাচ্ছে, কিন্তু শিষ্যকে যেন আর কাউকে দেখছে না। শিষ্যকে বললেন, বলে কই তোর ভগবানকে আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। বলে কেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? এই তো রাম, এই তো সীতা, এই তো লক্ষণ, এই তো। বলে কই আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। তখন শিষ্য দৌড়ে গেলেন ভগবান রামের কাছে, প্রভু আমি আপনাকে পেয়েছি আমার গুরুদেবের কৃপার কারণে। আপনি আমাকে দর্শন দিচ্ছেন, আমার গুরুদেবকে কেন দর্শন দিচ্ছেন? রাম বললেন, তোর গুরুদেবের মধ্যে পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু তোর মতো তো মন সরল নয়। আমাকে পেতে গেলে তো সরল মনের দরকার। গুরুদেব, হে প্রভু, আপনি আমার গুরুদেবকে দর্শন প্রদান করুন, এটা আমি চাই। রাম বললেন, তাহলে বল তোর গুরুদেবকে, তোকে একটু জড়িয়ে ধরার জন্য। যে না গুরুদেব গিয়ে শিষ্যকে জড়িয়ে ধরলেন, তখন গুরুদেব শিষ্যের মাধ্যমে রাম লক্ষণকে দর্শন, রাম সীতাকে দর্শন করে তাহলে ভগবানকে পেতে গেলে সরল মন হতে হবে। গরল মনে ভগবানকে ডাকলে হবে না। কালা সাই কয় ওরে অজ্ঞান সরলে গরল মিশাইয়া হারাইলি রতন। সরল বেশে ডুবে দিয়ে দেখ, সরল বেশে ডুবে দিয়ে দেখ, গরলের লাভ পাবি না। লহরে বানাই লাই রে কাঞ্চা সোনা, আমার গুরু পরশ মনি রে। লহরে বানাই লাই রে কাঞ্চা সোনা, গুরুর চরণ মূল্যধন, গুরুর চরণ মূল্যধন, সময় থাকতে ছিলাম না। লহরে বানাই লাই রে কাঞ্চা সোনা, গুরু গুরু পরশ মনি রে। লোহারে বানাই লাই রে কাঞ্চা সোনা, লোহারে বানাই লাই রে কাঞ্চা সোনা, লোহারে বানাই লাই রে কাঞ্চা সোনা। হরি বল, হরি বল, হরি বল। তাহলে আমাদের মনকেও সরল করতে হবে। গরল মনে ভগবানকে ডাকলে ভগবানের কৃপা পাওয়া যায় না। গীতা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন সেটাই। আজকে পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে আত্মগত করার জন্য, আত্মমুখী করার জন্য যে নির্দেশনা, সেটাই হচ্ছে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা। এই জগৎ সংসার আমাদের মনো বিষয়গত, আমাদের মন মোহগ্রস্ত। এই মোহগ্রস্ত মনকে টেনে এনে আমরা যদি আত্মমুখী করতে চাই, আমরা যদি কৃষ্ণমুখী করতে চাই, তাহলে এই শ্রীমদ্ ভগবত গীতার অমোঘ বাণী আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।
অর্জুন, যার জন্য তোমার শোক, অর্জুন যখন শোকগ্রস্ত হয়ে রথের মধ্যে বসে পড়লেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসে কি বললেন? বলে যার জন্য তোমার শোক তার তো মরণ নাই। মরণ হয় এই পঞ্চভূতের দেহের, আত্মার মরণ হয় না। ঠিক কিনা বলুন? নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবক ন চৈনং ক্লেদন্তে পুনঃ শুশুয়তি মারুত। আত্মাকে আগুন দিয়ে পোড়ানো যায় না, এই দেহকে আগুন দিয়ে পোড়ানো যায়। এই দেহ থেকে যখন আত্মাটা চলে যায়, আত্মাকে শ্মশান ঘাটে নিয়ে কি করা হয় মায়েরা? অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করা হয়। অন্ত্যেষ্টি, অন্তে মানে শেষ, ইষ্টি মানে যজ্ঞ। সন্তানগণ সে মায়ের উদ্দেশ্যে শেষ যজ্ঞ করেছেন কোথায়? শ্মশান ঘাটে। মুখাগ্নি করেছেন, ব্রহ্মগ্নির মধ্যে তুলে দিয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে এই দেহ পুড়ে এক মুঠো ছায়ে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু আত্মাকে তো পোড়ানো সম্ভব। এজন্য বাসাংশী জীর্ণানি যথাবিহায় নবানি গৃহাতি নরহ পরাণি তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্যানি সংয়াতি নবানি দেহি। মানুষ যেমন পুরাতন বস্ত্রখানা পরিত্যাগ করে আরেকটা নতুন বস্ত্র পরিধান করে, এই দেহ বস্ত্র একদিন পুরাতন হয়ে যাবে। ঠিক কিনা? এই দেহের যৌবন কাল আপনার সারা জীবন থাকবে না। একদিন আমাদেরকে বার্ধক্যে গ্রাস করবে। যখন দেহের মধ্যে শক্তি থাকে তখন আমরা বুঝি না ভগবান কি, বুঝি? তখন আমরা বুঝি না গীতা কি, তখন আমরা বুঝি না হরিনাম কি। আমরা বুঝি কখন? যখন এই দেহ দুর্বল হয়ে যায়, যখন এই দেহ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তখনই আমরা বুঝি এই জগৎ সংসারে গুরু এবং গোবিন্দ ছাড়া আপনার কেউ নাই। ঠিক কিনা বলুন? কারণ শেষের দিনে আমরা বুঝতে পারি, দেহের মধ্যে যখন শক্তি থাকে তখন আমরা বুঝতে পারি না, হিতেহিত জ্ঞান আমাদের থাকে না। তাই সুধীমণ্ডলী, নিবেদন আপনাদের কাছে, এখন থেকে যদি আপনি হরিনাম না করেন, কৃষ্ণ নাম না করেন, ভগবানের নাম না করেন, শেষের দিনে আপনাকে পস্তাতে হবে। এই যে একটি গান আছে, নাম হরি কা জপলে বন্দে फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। শেষের দিন আপনাকে পস্তাতে হবে, আপনি আফসোস করবেন, হায় রে, যখন আমার দেহের মধ্যে শক্তি ছিল তখন কেন আমি হরিনাম করলাম না, কেন আমি কৃষ্ণ ভজনা করলাম, কেন আমি গীতামুখী হই নাই, কেন আমি আত্মমুখী হই নাই। আপনার হৃদয় জুড়ে কান্না আসবে, আপনি আফসোস করবেন, অনুশোচনা করবেন। এখন তো আমার দেহেও, এখন তো আমি কচু পাতার পানির মতো আমার আত্মা টলমল করছে, কখন জানি চলে যায়। কেন আমি সময় থাকতে ভগবানকে ডাকলাম। नाम होरी का जप ले फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम होरी का जप ले बंधे फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा।
হরি বল হরি বল হরি বল। तू कहता है मेरी काया काया का की गुमल की क्या चाँद छे तेरा सुंदर का दिया मिट्टी में मिल जाएगा फिर पीछे पछताएगा हमें हरी का चपलेगा फिर पीछे पछताएगा फिर पीछे पछताएगा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जपले है सो जपले बंधे ए आमी तो मिट जाएगा जपले है सो जपले बंधे। गुरुदेव जे बीज मंत्र दिएছেন তোমায়েরা একটু জপ করবেন। जपसिद्धि नसंशय नसंशय नसंशय। ठाकुर अनुकूल चंद्रजी বলেছেন उषा निशाई मंत्र साधन चला फेराई जा যথা সময় ইষ্ট নির্দেশ মুক্ত করা তপ। উষা নিশাই মন্ত্র সাধন এই দেহ জমিনের মধ্যে গুরুদেব বীজ বপন করে দিয়েছেন। বীজ মন্ত্র মানে বীজ বপন করে দিয়েছেন। সেই মন্ত্রকে সাধন করতে হবে, শুধু দীক্ষা নিলে হবে। আমি দীক্ষা নিয়েছি, আজকে হবে যে সেই মন্ত্র যদি সাধন না করেন, সেই মন্ত্র যদি আপনি জপ না করেন, সকাল সন্ধ্যা যদি গুরুর সেই প্রদত্ত উপাসনা আপনি না করেন, গুরুর উপদেশ যদি আপনি পালন না করেন, সেই দীক্ষায় কোনো কাজ হবে না, সেই মন্ত্র নিয়ে কোনো কাজ হবে না। আপনাকে সেই নামটুকু জপ করতে হবে। কিভাবে জপ করবেন গুরুদেব নিশ্চয় দেখিয়ে দিয়েছেন। এই যে অনামিকার মাঝখান থেকে শুরু করতে হয় জপ। এটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট আঙ্গুল, 5টা আঙ্গুলের মধ্যে এটার নাম হচ্ছে অনামিকা। অনামিকা মানে যার কোনো নাম নাই এরকম নয়। অনামিকা মানে যে আঙ্গুল দিয়ে মাঙ্গলিক কাজ করা হয়। এই যে আজকে শ্রাদ্ধ করছে, এই আঙ্গুলের মধ্যে কি বেঁধেছে? কুশ। এই আঙ্গুলের মধ্যে কুশ বেঁধে, 2 আঙ্গুলে 2টা কুশ বেঁধে তারপর মায়ের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি কর্ম করছে। আপনি তিলক করবেন এই আঙ্গুল দিয়ে, কোনো মাঙ্গলিক কাজ এই আঙ্গুল দিয়ে হয়। আর গুরুর মন্ত্র জপ শুরু হবে এই আঙ্গুলের মাঝখান থেকে। কনিষ্ঠ আঙ্গুলও নয়, বৃদ্ধাঙ্গুলও নয়, অন্যান্য আঙ্গুলও নয়, এই আঙ্গুলের মাঝখান থেকে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। এটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট। এই আঙ্গুল থেকেই জপ শুরু হয়। তো চেষ্টা করবেন গুরুদেব যেই মন্ত্র দিয়েছে। অনেকে মালা দিয়ে জপ করেন, অনেকে বিভিন্নভাবে জপ করে, অনেকে মানসিক জপ ভেতরে জপ করে। এখন তার প্রথম প্রাইমারি স্টেজে তো মানসিক জপ আপনার হবে না, এই জন্য আঙ্গুল কিংবা মালা দিয়ে জপ করে। তাহলে জপসিদ্ধি নসংশয় নসংশয় নসংশয়। জপের মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। जपले है सो जपले बंधे आमी तो पिट जाएगा। कहाँ से कबीर सुनो भाई साधो
कहाँ से कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा, करनी का फल पाएगा। नवे घोरी का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। কারণিকা ফল পায়েগা। আপনি যে রকম কর্ম করবেন সেই রকম ফল আপনি পাবেন। এই জন্য ভগবান বলছেন অর্জুন তৃতীয় অধ্যায়ে, কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। তুমি কর্ম করে যাও, ফলের আশা করিও না। ফল আমি দেব। তোমার কয়টি বাড়ির দরকার, কয়টি গাড়ির দরকার, সেটা আমি তোমার যা দরকার দিয়ে দেব। তুমি শুধু আমার নিমিত্তার্থে কর্ম করে যাও। ঠিক কিনা বলুন? আমরা ভগবানের কাছ থেকে কত কিছুই না চাই, বাড়ি গাড়ি ধন সম্পদ। যার একটা বিল্ডিং আছে সেও চায় আরেকটা বিল্ডিং আমার যদি হতো। যার দু তিনখানি জমি আছে সেও চায় আরো জমি। যার কোটি কোটি টাকা ব্যাংক ব্যালেন্স আছে সেও চাই আমি 1000 কোটি টাকার মালিক হব। যেটা আসল সেটা আমরা ভগবানের কাছ থেকে চাই না। যেটা নিয়ে যেতে পারবো না সেটা বেশি বেশি করে চাই। যেটা এই সংসার থেকে নিয়ে যেতে পারবো না ভগবানের কাছে সেটা বেশি চাই। যেটা নিয়ে যেতে পারবো সেটাকে আমরা কখনো চাই না। চাইতে গেলে কম পাবেন, না চাইলে বেশি পাবেন। ভালো করে লক্ষ্য করবেন, ভগবানের কাছ থেকে চাইতে গেলে আপনি কম পেয়ে যাবেন, আর না চাইলে বেশি পাবেন। ভগবানের কাছ থেকে যদি চাইতে হয় মায়েরা, একটা জিনিস চাইবেন। কি চাইবেন? নিষ্ঠা দাও, ভক্তি দাও, শক্তি দাও, তুমি মরে তোমার না তোমার ধে করব আমি সারাটি জীবন ভগবানের কাছ থেকে এইটুকু আমাদের চাওয়া দরকার। কারণ আমাদের মধ্যে ভক্তির অভাব, আমাদের মধ্যে নিষ্ঠার অভাব, ভগবানের জন্য আমাদের চোখের জলের অভাব। এই জন্য ভক্তরা কি চান? প্রভু আমাকে নিষ্ঠা দাও, আমাকে ভক্তি দাও, কষ্ট দাও, কিন্তু সেই কষ্ট সহ্য করার মতো আমাকে শক্তি দাও। কুন্তী দেবী সেটাই চেয়েছেন। ভগবান যখন চলে যাচ্ছেন যুধিষ্ঠির মহারাজকে রাজ সিংহাসনে বসি, তখন কুন্তী দেবীর কাছে গিয়ে ভগবান বলছেন, পিসি এবার যাই। কুন্তী দেবী চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন, বাবা কৃষ্ণ, আমি যতটুকু জানি তুই বাবা আর আসবি না। ভগবান বললেন, পিসিমা এই কথা বলছো কেন? বলে, কি জন্য বলছি জানিস বাবা? তুই প্রত্যেকবার যাওয়ার সময় বলিস, পিসি এবার আসি। এবার কি বলছিস? পিসি এবার যাই। আপনাদের ঘর থেকে কেউ যদি চলে যায়, যাওয়ার সময় যদি বলে মা আমি যাই, মায়েরা কি বলেন? বাবা যাই বলতে নাই, বল
আসি, বলেন কি না? তো কুন্তি দেবীর জানা হয়ে গিয়েছে, বাবা তুই আর আসবি না, কারণ তুই তো কাঙালের ভগবান। পঞ্চপাণ্ডব যখন কাঙাল হয়ে বনে বনে ঘুরেছিল, কাঙাল হয়ে যখন তোকে ডাকতো তুই তাড়াতাড়ি আসতি। আজকে পঞ্চপাণ্ডবের অভাবও নাই, আছে কৃষ্ণও নাই। ওই সুখ আমার দরকার নাই, যেই সুখ পেতে গিয়ে কৃষ্ণকে হারাতে হয়। কথাগুলো একটু মনের মধ্যে লিখে রাখবেন। কুন্তি দেবীর শিক্ষা, বাবা কৃষ্ণ ওই সুখ আমার দরকার নেই, সেই সুখ আমি ভোগ করতে গিয়ে তোমাকে হারাতে হয়। কৃষ্ণ হারা হতে হয়, সেই সুখ আমার দরকার নাই। তুই আমাকে বিপদের মধ্যে রাখ বাবা, বিপদের মধ্যে রাখ, যেন বিপদে থেকে আমি তোকে ডাকতে পারি। সুখে থাকলে তো আমি তোকে ভুলে যাব। এই জন্য আমাকে কষ্ট দিস, তবে সেই কষ্ট সহ্য করার মতো আমাকে একটু শক্তি দিস। নিষ্ঠা দাও, ভক্তি দাও, শক্তি দাও, তুমি মোরে তোমার নাম তোমার ধে করব আমি সারাটি জীবন ভরে। নিষ্ঠা দাও, ভক্তি দাও, শক্তি দাও, তুমি মোরে তোমার জয়গান যেন গাইতে পারি, তোমার কৃপায় যেন চলতে পারি। আমি আর কিছু চাই না। জয় জয় রাধা গোবিন্দ প্রীতে হরি হরি বল। হরি বল হরি বল হরি বল। তোমার জয়গান যেন
গাইতে পারি, তোমার কৃপায় যেন চলতে পারি। এই যে বলছিলাম ভগবানের কাছে আমার আর কিছু চাও পাওয়ার না, তবে একটি চাওয়ার আছে, যতদিন বেঁচে থাকবো ভক্তদের মাঝে যেন গীতার গুণকীর্তন করে যেতে পারি, জন্ম জন্মান্তর যেন ভগবানের নামটুকু নিয়ে থাকতে পারি, এইটুকু আমি চাই। এখন আমার আর কিছু চাও পাওয়ার না। তোমার জয় গান যেন গাইতে পারি, তোমার কৃপায় যেন চলতে পারি, তোমার আদেশ মাথায় নিয়ে তোমার আদেশ মাথায় নিয়ে সারাটি জীবন যেন চলতে পারি, চলতে পারি। নিষ্ঠাদা ভক্তি দাও, শক্তি দাও তুমি মোরে। চরণে প্রভু দিও মোরে ঠাঁই, এই জগৎ সংসারে যার কেউ নাই, তার একমাত্র ভগবান আছে। যার কেউ নাই মনে করবেন তার কে আছে? ভগবান আছে। এজন্য তুমি ছাড়া আর কেহ না, তোমার চরণে প্রভু দিও মোরে ঠাঁই, এ মিনতি রেখো গো প্রভু। এ মিনতি রেখো হে প্রভু, থেকো তুমি চিরদিন হৃদয় জুড়ে, হৃদয় জুড়ে। নিষ্ঠা দাও, ভক্তি দাও, শক্তি দাও তুমি মোরে। তোমার নাম তোমার ধে করব আমি সারাটি জীবন ভরি। নিষ্ঠা দাও, ভক্তি দাও, শক্তি দাও তুমি মোরে। শক্তি দাও তুমি মোরে, শক্তি দাও তুমি মোরে।